инфрасохтори маркази ноҳияи рошхала бо суръати баланд рушд ёфта ба хотири 30 солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон чандин биноҳои тозабунёд сохта гардида истоданд. Айни ҳол сохтмончиён ба бунёди биноҳои агентии шуғли аҳолии ноҳия, нозироти андоз ва иншооти дуошёнаи ҷамъияти деҳоти рошхала банд буда созандагиро идома дода истоданд. Лозим ба ёдоварист ки сохтмони бинои нозироти андози ноҳия аз моҳи апрели соли гузашта оғоз шуда, айни ҳол зиёда аз 30 коргар ба бунёдкорӣ машғул мебошанд. Корҳои бунёдиро ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди орзу як ба уҳда дошта, барои иншоот зиёда аз 2.5 миллион сомонӣ маблағ ҷудо гардидааст. Мувофиқи нақша, бино аз 2 ошёна ва таҳхона иборат буда, айни ҳол сохтмончиён ба андовакунии деворҳо машғул мебошанд. Аз рӯи гуфти муҳандиси сохтмон, корҳои бунёдӣ 80% ба анҷом расида, ният аст ки то ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон иншоот мавриди баҳрабардорӣ қарор дода хоҳад шуд. Боиси зикр аст ки дар корҳои бунёдӣ дар баробари мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят ҳамчунин саҳми соҳибкорон назаррас буда, имрӯз дар маркази ноҳия бо дастгирии соҳибкор Мастоншо Муборак Қадамов тарабхонаи замонавӣ бунёд шуда истодааст. Корҳои сохтмонӣ дар иншоот бо ҷалби 16 нафар сохтмончӣ аз ҳисоби сокинони ноҳия рафта, ният аст ки тарабхона соли равон пурра ба истифода дода хоҳад шуд. Лозим ба ёдоварист ки дар бунёдкориву созандагии сокинон ва кормандони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия бетараф набуда, баҳри зебову гулгулшукуфо гардонидани гирду атроф пайваста ба ҳашари дастаҷамона мебароянд. Як гурӯҳи бонувон ба шинондани гулҳо дар назди бинои мақомот банд буда, ният доранд бо ин васила симои марказро дилработар гардонанд. Ҳамчунин кормандони шӯъбаву бахшҳо низ дар арафаи 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба дарахтшинонӣ аз ҳисоби дарахтони ҳамешасабз машғул буда, аллакай аз нисф зиёди саҳни шӯъбаҳо бо арчаҳо оро дода шуданд. Кормандон ният доранд ин иқдомро ҳар ҳафта то ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон давом дода, ноҳияи рошхаларо ба макони тамошобоб ва дилрабо табдил диҳанд. асоситарини иқтисоди ҳар як давлат рушди соҳаи энергетика мебошад. таъкид медорад асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. танқиси нарасидани гармиву рӯшноӣ ҳанӯз аз даврони шӯравӣ яке аз мушкилоти асоситарини бошандагони ноҳияи Мурғоб ба ҳисоб мерафт. нерӯгои онвақтаи Оқсу бо гузашти айём ба талаботи замон ҷавоб додан натавониста, ҳатто дар фасли тобистон дар маркази ноҳия реҷаи барқдиҳӣ арзи вуҷуд мекард ва мутобиқ хоҷагиҳо танҳо ҳудуди 12 соат бо нерӯи барқ дастрасӣ доштанд. дар даврони соҳибистиқлолии кишвар бо дастури ҳидоятҳои пешвои муаззами миллат Эмомалӣ Раҳмон ки нисбати ноҳияи Мурғоб таваҷҷӯҳи хос дорад, лоиҳаи аз навсозии ин нерӯгоҳи барқии обӣ таҳия гардида дар ҳамдастӣ бо шарикони рушд нерӯгоҳи замонавӣ ба тавлиди нерӯи барқ оғоз намуд. имрӯз ду агрегати нерӯгоҳи Тоҷикистон бо тавоноии 1500 киловаттсоат нерӯи барқ ва нерӯгоҳи офтобӣ бо нерӯи 220 киловаттсоат нерӯи барқ дар таъмини талаботи аҳолӣ саҳми арзишманд мегузоранд. нерӯгоҳи барқии мо ду мошини барқиш кор кардааст. мошини барқии мо як мошини барқии мо ба 750 киловатт иборат аст. ду мошин 1500 киловатт мешавад. ноҳияи мо ҳозираш бо нерӯгоҳи барқ таъмин аст. дар вақти серборӣ бо 1100-1200 киловатт мешавад. дар боҳӣ бо нерӯгоҳи барқии офтобӣ параллел кор мекунанд. дар вақти зимистон сатҳи об паст мешавад, ба реҷа кор мекунанд. нерӯгоҳ дар вақти зимистон аз 12 то 14 соат аҳолӣ бо свет таъмин ҳастанд. нерӯгоҳ дар як сол беш аз 13.1 киловаттсоат қувваи барқро истеҳсол намуда, шумораи хоҷагиҳои истифодабаранда 7746 нафарро дар бар мегирад. сифати таъминоти бошандагон бо мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани нерӯгоҳи барқии обии Тоҷикистон комилан беҳбудӣ ёфта, барқчиён азм доранд ки дар соли таҷлили 30-юмин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон сифати хизматрасониро боз ҳам баланд бардошта, тавассути амалисозии лоиҳа оид ба насби нерӯгоҳҳои офтобӣ дар ҷамоатҳо сатҳи таъминотро боз ҳам баланд бардоранд. барои сазовор истиқбол намудан аз ҷашни фархондаи миллӣ 30-юмин солгарди истиқлолияти давлатӣ дар тамоми минтақаҳои ҷумҳурӣ корҳои созандагиву бунёдкорӣ вусъати тоза касб намуда истоданд. дар арафаи ин ҷашни фаромиллӣ аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон гурӯҳҳои корӣ таъсис ёфта бо фаъолони шаҳру навоҳии мамлакат вохӯриҳо доир менамоянд. дар ин замина гурӯҳи корӣ дар ҳайати директори пажӯҳишгоҳи идоракунии давлатӣ ва хизмати давлатии академияи идоракунии давлатӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, номзади илмҳои иқтисодӣ
اقتصادی داتسین سعید غایب نظرزاده، اعضای شورای سابقه‌داران حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان، کارمند شایسته تاجیکستان شمس‌الدین آرومبکزاده و اینچنین معاون رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان نظیر امیربکزاده در ناحیه شغنان با فعالان ناحیه واخوری انجام دادند. در آغاز ملاقات رئیس ناحیه شغنان جمعه‌زاده جمعه فقیر مهمانان را خوش آمدید گفته بابت آمادگی به جشن 30 سالگی آزادی کامل در ناحیه ابراز سخن نمود. قید گردید که دوران صاحب استقلالی کشور با تشبث سرور دوراندیش مملکت محترم امامعلی رحمان در تمام شهر و نواحی ولایت و خصوصا ناحیه شغنان دیگرگونی‌های کامل به عمل آمده چندین مؤسسه‌های زمانوی، انشاءات‌ها، شهرک زیبای وحدت و خانه‌های استقامتی زمانوی ساخته شدند. در جواب این غمخوری‌ها مسکونان این ناحیه همیشه دستور و سپارش‌های پیشوای معظم ملت را سرمشق کار و فعالیت خود قرار داده سیاست پیشگرفته رهبریت عالی مملکت را دستگیری مینام فعالیت را به دست آورد. خصوصا زنان و بانوان امروز در تمام وظیفه‌های دولتی و راهبری کننده فعالیت نموده در برابر مردان آزادی کار را دارا میباشند. از این رو هر فرد با ننگ و ناموس دیار باید در تحکیم دولتداری نوین و ترغیب سیاست خردمندانه رهبریت عالی مملکت سهم ارزشمند خود را گذارد. سخنان اعضای شورای سابقه‌داران حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان کارمند شایسته تاجیکستان شمس‌الدین آرومبکزاده منطقاً ادامه گفته‌های سعید غایب نظرزاده گردیده ذکر شد که 30 سال صاحب استقلالی برای ملت تاجیک این 3 دوران طلایی محسوب می‌یابند، زیرا دستاوردهایی که ملت تاجیک با سروری پیشوای دوراندیش ملت در این مهلت کوتاه به دست آورده است دستاوردهای بی‌نظیر در تاریخ ابداً خواهند ماند. استقلالیت آزادی و وحدت و یگانگی، فعالیت آزادی بانوان و تحصیل بی‌ممانعیت نورسان و جوانان در کشور و بیرون از آن شهادتی گفته‌های بالایند. ما همچون معارف پروران نویه در طول 30 سال استقلالت با سیاست خردمندانه پیشوای معظم ملت با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان، با دستگیری مقامات محلی، دستگیری مقامات ولایت مختار کوهستان بدخشان و یک قطار کامیابی‌های نظررس نایل گردیدیم. این گواهی آن شهادت آن می‌دهد که در ظرف 30 سال در نویه 15 مؤسسه تعلیمی، مؤسسه‌های تحصیلات میانه‌ای که شماره خوانندگان در آن موجود میباشد از نو یعنی ساخته شده یا گردیده. اینچنین 20 مؤسسه تعلیمی یعنی از تعمیر کپیتالی جاری برآورده شدند. معاون رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان نظیر امیربکزاده برای تشریف گروه کاری به ولایت اظهار سپاس نموده عرض داشت که مردم سربلند بام جهان همیشه دستور و هدایت‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را سرمشق کار و فعالیتشان قرار داده ناحیه شغنان در این ردیف پیش قدم است. 2 سال اخیر اکثریت جوانان ناحیه با خواهش خود به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان داخل شدند که این از طریق درست سیاست دولتی در ناحیه محسوب می‌یابد. قید کرده شد که چنین واخوری‌های سودمند در دیگر موضع‌های ناحیه و شهر و نواحی صورت گرفته در ضمیر جوانان پیدا نمودن حس خودآگاهی ملی را دوچند خواهند نمود. در فرجام واخوری از میان فعالان ناحیه نمایندگان بابت نقش استقلالیت و توجه پیوسته پیشوای معظم ملت به ساحه‌های مهم ناحیه اظهار نظر نمودند. به خاطر در سطح بلند استقبال گرفتن جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در قلمرو ولایت مختار کوهستان بدخشان اولین درجه هدف اساسی شرچیان منصوب یافتند. کارمندان مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر خارق بهر ارزنده استقبال نمودن جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر خارق کارهای آبادانی زندگی را آماده. کارمندان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر خارق در این چاره‌بینی سهم ارزشمند خود را بهر باز هم زیبای نظربان نمودن مرکز ماموری ولایت شهر خارق گذاشتند. آنها در برابر کارهای دولتی خود را در پیشبرد کارهای آبادانی و سازندگی توسط حشرها وظیفه‌دار دانسته چون شهروندان با ننگ و ناموس وطن در آبادی این سرزمین حصه ارزشمند می‌گذارند. در عرفیت می‌گویند تازگی گرو سلامتی میباشد. با گرم شدن باد و هوا پیدایش همگونه کسلی‌های سرایتی از احتمال دور نیست. از این رو تازگی محیط اطراف کفیل سلامتی است. در برابر کارمندان هر یک اداره و مؤسسه از شهروندان شهر خارق نیز تقاضا کرده می‌شود که به تازه نمودن گرد و اطراف از هر گونه پرتوها، جویبارهای قدره‌های ماشینگرد به طرفی ظاهر ننموده مشغول گردند، زیرا پیوسته از جانب کارمندان مرکز
مرکز نظارتی دولتی سانیتاری اپیدمیولوژی شهر خاروق کارهای فرماندهی گذرانده می شود. برای پیشگیری و پنجشنبه کسلی‌های سیرویتی و تازه نمودن گرد و اطراف کارخانه و اداره‌های شهر خاروق، ما کارمندان مرکز نظارت دولتی سانیتاری و اپیدمیولوژی شهر خاروق به هر شهر برآمده و با تمام کارخانه و اداره‌ها برای فرماندهی باید تازه نمودن گرد و اطراف گذرانده ایستاده‌ایم. مقصد گذراندن کارهای فرماندهی بین کارخانه و اداره و جایهای اهالی نشین در آن است که تمام ساکنان شهر خاروق باید برای تازه نمودن شهر سهم خود را گذارند. امروزها در شهر خاروق گلدان‌های نو قد راه‌های ماشینگرد و محله‌ها بنیاد گردیده. کارمندان خواجگی منزلی و کمونالی در آن به شیناندن گل‌ها مشغول می‌باشند. این اقدام به شهر خاروق باز یک زیبایی را ضمن نموده آن را زیبا و نظربا می‌گرداند. برای ارزنده پیشواز گرفتن 30 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان، ما کارمندان خواجگی یعنی بانوان خواجگی کمونالی و چه کارمندان هادی خواجگی منزلی کمونالی که در فرودگاه و دشت پایان شهر خاروق گلدان‌های نو به نو کرده شده است، ما در آنها گل‌های ارخیله شنونده ایستاده‌ایم و سعی کوشش داریم که هرچه آبادتر و زیباتر این محله ها رو بسازیم. گاهی مکتب پرزیدنتی برای خوانندگان بالایوقت در شهر خاروق با خوانندگان و آموزگاران و والدان با اشتراک سردار شعبه آگاهانی پیشگیری حقوق ویرانکنی بین نابالغان و جوانان ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت مختار کوهستان بدخشان، پادپولковник میلیسیا رستم شاهی مردانов، نماینده مقامات اجرایی حکومت دولتی عاید به حقوق کودک در شهر خاروق گلشاد گلبیکова، مسئولین شعبه معارف شهر خاروق گنجینه یوسف بیکova واخوری سودمند برگزار گردید. واخوری را دیرکتور مکتب پرزیدنتی برای خوانندگان بالایوقت در شهر خاروق شادیگل قانونزاده حسنی آغاز بخشید. در واخوری ضمن برآمد سردار شعبه آگاهانی پیشگیری حقوق ویرانکنی بین نابالغان و جوانان ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت مختار کوهستان بدخشان از دستگیری و غمخوری‌های پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان و رهبریت وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان نسبت به نورسان و جوانان قشرهای آینده‌ساز دولت و ملت یادآوری نموده قید داشت که در دوران صاحب استقلالی مملکت محض با دستگیری همه‌جانبه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی نورسان و جوانان کشور تمام امکانیت‌ها و شرایط خوب تعلیمی و علم آموزی فراهم آورده شده است. من خواننده مکتب پرزیدنتی زرابک نکوز میباشم. در این واقعه ما از قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم تربیت فرزند دوباره باز شناس شده. در از قانون باز معلومات‌های درکاری را فهمیدیم و کوشش می‌نماییم که قانون جمهوری تاجیکستان مسئولیت پدر و مادر در تعلیم تربیت فرزند را از خود نموده آن را رعایت و حفظ نماییم. قید گردید که خوانندگان این بارگاه علم و معرفت پیوسته در همه المپیادهای فنی و آزمون‌های جمهوریوی واخوری و صحبت‌ها که در داخل کشور عزیزمان تشکیل می‌گردند اشتراک نموده همیشه سعی و تلاش دارند که در پیشرفت و شکوفایی وطن عزیزمان آرامی و آسایشتگی مردم، حفظ ترتیبات جمعیتی، پیشگیری شامل‌شوی جوانان و نورسان به هر گونه تشکیلات و گروه‌های افراطی و جنایتی سد راهی هر عمل و کردارهای نامطلوب برخی از جوانان حصه‌گذار می‌باشند. جوانان و نورسان واقعاً نیروی سازنده نسل پیشبرنده جامعه و تقدیرساز هر دولت و ملت به شما رفته آینده درخشان هر کشور از جوانان و نورسان منشأ میگیرد. من قربانبکова گلستان خواننده صنف 11 مکتب پرزیدنتی برای خوانندگان بالایوقت در شهر خاروق میباشم. در واخوری مذکور والدان و آموزگاران مکتب پرزیدنتی و اینچنین والدان تمام خوانندگان مکتب اشتراک کرده بودند. ما عمیقاً درک کرده بودیم که ما باید به هر گونه کارهای جنایتی دست نزنیم و از آنها در کنار باشیم. به هر گونه گروه‌های افراطی شامل نگردیم. اینچنین در صحبت عاید دقت اساسی دادن به دانش آموزی سخن رفته بود و هر یکی ما می‌دانیم که خوانندگان باید در راه آموزش علم و دانش جدا مشغول شوند. رهبریت حکومت جمهوری تاجیکستان نیز با درک عمیق این مفهوم این نیروی سازنده و آینده‌ساز را در روحیه وطن دوستی و میهن‌پرستی تربیت نموده برای رشد و تکامل بلند برداشتن معنویات و معرفت آنها آموزش علم و هنر از خودکنی فن‌های دقیق دانش و استعداد به حیات سالم و نمونوی راهنمایی نمودن تمام شرایط و امکانیت‌ها را فراهم آورده است. با سپارش رهبریت ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت مختار کوهستان
کوهستان بدخشان برای هدایت و راهنمایی آنها از جانب شعبه آگاهانه پیشگیری حقوق ویرانکنی بین نابالغان و جوانان ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت مختار کوهستان بدخشان پیوسته صحبت و واخوری‌های سودمند انجام داده می‌شوند. سردار شعبه آگاهانه پیشگیری حقوق ویرانکنی بین نابالغان و جوانان ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت مختار کوهستان بدخشان رستم شاهی مردانов از صادرشوی جنایت‌ها و قانونشکنی، گرویدن جوانان و نورسان به حزب و حرکت‌های اکستریمیستی و دیگر عمل‌های ناشایسته و عاقبت‌های ناگوار آن مثال‌ها آورده از دستاورد و نتیجه‌ها رشد و ترقیات و آباد و زیبا گشتن وطن عزیزمان یادآوری نموده مخصوص قید نمود که وظیفه اولین درجه شما نورسان و خوانندگان این تحصیل اعلی و رفتار شایسته تحصیل در جامعه میباشد. من ایوبک ونیسیبا خواننده صنف 11 مؤسسه دولتی تعلیمی مکتب پرزیدنتی برای خوانندگان بالایوقت در شهر خورخ میباشم. ما خوانندگان باید بعد ختم مکتب باید با گذراندن هر گونه چاره‌بینی‌ها سیر و گشت بیهوده باید خودداری نماییم و باید با امتحان‌های اتستاسیونی و امتحان‌های داخلشوی به دانشگاه‌های عالی تیاری جدی دیده داریم. در چاره‌بینی همزمان اوید به مشغول شدن به ورزش، بردن طرز حیاتی سالم، دانش آموزی و خوانش نمونوی، احترام والدان و استادان، صداقت و محبت به خلق و وطن و دوری جستن از اشخاص جنایت پیشه و عملهای غیرقانونی در جامعه سخنرانی‌ها کرده شده، نورسان را به آموزش علم و معرفت و رفتار و گفتار نمونوی هدایت نمودند. باید قید نمود که چنین واخوری و صحبت‌های مفید در دیگر مؤسسه‌های تعلیمی قلمرو شهر و نواحی ولایت گذرانیده می‌شوند. در دایره آمادگی به سزاوار استقبال گرفتن جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه رشقلای ولایت مختار کوهستان بدخشان کارهای آبادانی سازندگی با مرام در جریان بوده، چندین انشاءات‌ها مورد استفاده قرار گرفته، بنیاد دیگر بناهای تعیینات گوناگون ادامه یافته ایستادند. یکی از چنین انشاءات ساختمان بنای ریاست مالیه ناحیه رشقلا میباشد. ساختمان این بنا از سال 2019 آغاز گردیده، بنا از 2 آشیانه و تخانه عبارت است. کارهای ساختمانی را در این انشاءات جمعیت اداره مسئولیت محدود وحدت LTD به عهده داشته، مبلغ‌گذاری از طرف وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان صورت میگیرد. اطمینان است که این بنا در رفع 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان به استفاده داده می شود. کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی در شهر خورخ صاحب جان امام نظرов اوید نقطه‌های اساسی پیام اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به مجلس عالی سخن نموده قید داشت که این حجت سرنوشت ساز ملت بیانگر رشد باثبات ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی و معین کننده سیاست داخلی و خارجی کشور به حساب رفته زینه‌های مشخص پیشرفت کشور را نشان می‌دهد. مدیر فیلال رقم 66 امانت بانک زینب محمد نظرزاده همچنین نقطه‌های اساسی محتوای پیام پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان دایر به سمت‌های داخلی و خارجی جمهوری تاجیکستان سخنرانی نموده ابراز داشتند که رهبر مملکت محترم امام علی رحمان در پیام نوبتی خویش از دستاوردهای کشور در سال 2020 یادآوری نموده قید داشتند که ساحه‌های اقتصادی، نظام بانکی، صنعت، انرژتیکا، نقلیات، تندرستی، امنیت، حفظ اجتماعی، ورزش و سیاحت از مسائل‌های اساسی این حجت تقدیرساز ملت دانسته شده در این سمت تدبیرهای مشخص راه‌اندازی شده ایستادند. سال 2021 نیز برای خلق تاجیک یک رویداد تاریخی و خاطرمان خواهد بود، زیرا تجلیل جشن بزرگ 30 سالگی استقلالیت کامل ملی برای مردم سربلند کشور محبوبمان تاجیکستان هدیه گرانبها خواهد گردید. هر یک شهروند با ننگ و عار کشور باید تشبثکار و سازنده باشد تا در آبادانی و سازندگی از خود سهم نظر را گذاشته تواند. رئیس کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی در شهر خورخ صاحب جان امام نظرov برآمد نموده ذکر داشتند که حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان همچون تشکیلات جمعیتی سیاسی در مهلت نچندان طولانی در جامعه نفوذ زیاد را پیدا نمود. از آغاز تأسیس یابی خود تا امروز در پیشرفت کشور عزیزمان نقش سزاوار گذاشته ایستاده است. این حزب در یک مدت کوتاه از یک گروه خرد مسلکان به یک حزب مؤثر قریب 300,000 نفره به نیروی پیشرفت و پیشبرنده و تشبثکار و سازنده تبدیل یافته است. ابراز داشت که عملی گردیدن هدف برنامه حزب خلقی دموکراتی را در اقدامات همه روزه حکومت مملکت در مثال ساختمان مؤسسه ها و شفاخانه ها، پذیرفته شدن کارمندان فیلال رقم 66 امانت بانک بررسی گردیده، تعدادی از کارمندان بانک در فضای متنتن با شهادت نامه حزب تامین گردیدند. از طرف رئیس کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ولایت جهت سهم ارزنده گذاشتن در فعالیت مهنتی و دستگیری پیوسته از سیاست صلح‌جویانه و بنیادکارانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان، مدیر فیلال رقم 66 بانک
davlati amonatguzori Jamhuriy Tojikiston Amonat Bank dar viloyat Zaynab Muhammadnazarzoda با افتخارنامه حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان سرفراز گردانیده شد.